गद्य साहित्यर जातीय जीवन विषयटी को पढ़िबा पूर्वर समस्त को पुणी थरे स्वागत करुछि। पूर्वर ए विषय को आम पढ़ी जातीय जीवन प्रबंधटी प्राबंधिक मधुसूदन दासंकर अभिभाषणर अंश विशेष मानवर व्यक्तिगत जीवन और जातीय जीवन मध्य रही संपर्क सहित जीवनर स्वरूप और पराधीन उत्कलीय मानंकु जातीयता श्रुतरे सामिल हेबा निमित्त प्राबंधिक एथिरे उद्बोधन देइछन्ति जे जाति जाति मध्य भाव हेबा निमंते जीवन आवश्यक। आंभ मानंक मध्य जो जीवन परिलक्षित हुए ताहा व्यक्तिगत जीवन आउ आंभ मानंकर जदि जातीय जीवन प्रतिष्ठित हैला ताहले जाति जाति भितर सद्भाव हेबो। तेणु से प्रश्न करिसंती जे आंभ मानंकर जातीय जीवन अछि कि आमे एही प्रसंग रे पढ़िथिलु एवं आलोचना मध्य करिथिलु। एबे तुमर पेज नंबर 49 रो प्रथम पैराग्राफ को आस आमे पढ़िबा बहीटी को देख। उदाहरण स्वरूप देखंतु जे जापानी जाति टंका करज नेबाकू विज्ञापन देला मात्रे समस्त सभ्य जाति ताकू टंका देबा पई प्रस्तुत। एथिर कारण जगतर चक्षुरे जापान जाति मूल्य बढ़ुअछि। जेते बेल पर्यंत व्यक्तिगत जीवनरू जाति निमंते बलि देबाकू शिखि नांती सेते बेल पर्यंत जातीय जीवन गठित होई नाही बोली जानिबाकू हेबो ओ तेते बेले जाए जातीय जीवन रो मूल्य लोक माने जानि नाहंती बोली कहिबाकू हेबो। उदाहरण देइचंती से गोटे कुकुर को आदर सहित हृष्टपुष्ट करी रखंतु ताकू नहीं गोटे बिलुआ देखाई दियंतु। देखिबो से बिलुआटी झिंकारी देवा मात्रे देशी कुकुरटी लांगुड़ गुंजी आपणक निकट को पलाई आसिबो। किंतु गोटे डाहाळ कुकुर छुआ आणंतु ताकू गोटे बाघ देखाई दियंतु देखिबे से डाहाळ छुआटी निर्भय रे बाघ ऊपर को झपटी जीवो। जेते बेले से डाहाळ कुकुर छुआटी कथा कहि पारुथंता जदि से कथा कहि पारुथंता ताहार असीम साहसिकतार कार्य कारण आपण ताकू पचारिले से एहीपरि जवाब दियंता। प्राबंधिक एठी कहिबाकू चाहुचंती जे व्यक्तिगत जीवन को जाति निमंते बलि न देले जातीय जीवन गठित होई परिबो नाही। एइटा को मने रखिबा आमे सदा सर्वदा व्यक्तिगत जीवन को जाति निमंते जदि आमे बलि न देई पारुछे ताहले जातीय जीवन आमर गठित होई नै कि जातीय जीवन रो मूल्य लोक माने जानि पारिबे नै। ताहले उदाहरण से दउचंती देशी कुकुर और गोटे डाहाळ कुकुर दृष्टांत को सी किपरि कार्य करे ये किपरि कार्य करे अर्थात कार्य द्वारा जातिर किभଳି मान बढ़िबो तहिर सूचना से प्रदान करिसंती। तापर आमे देखिबा कोन ना मु जाने जे महाबल बाघ को आक्रमण करने को जाई मु सेई बाघ हाथ रे मरिबी किंतु मो जातिर गुण साहसिकता मु मोर जीवन प्रति माया रखी बाघ निकट को न गले मो जातिर मानव मूल्य कमी जीवो। मु मरे पछके किंतु डाहाळ कुकुरर दाम मोर साहसिकता द्वारा बढ़िबो एथिरे संदेह नहीं। एही उदाहरणर अर्थ एही कि आंभे माने समस्ते कार्य कला बेले थरे आंभ मानंकर भाविबा उचित एही कथाटी को मने रखिबा जे मो कार्य द्वारा मो जातिर मान बढ़ुची कि नहीं। मु जो काम करुची से काम द्वारा मते समस्ते निंदा करिवे कि भल पाइबे बा मोर प्रशंसा करिवे एइटा को आमे चिंता करी कार्य करिबा पई प्राबंधिक आमको सचेतन कराउछन। धरंतु मु जनकु जदि गोटे कुवाक्य कहीदेली कहउचंती से जेबे मते जने कुवाक्य कहे मु जेबे जानी पारे जे से मते कुवाक्यर प्रत्युत्तर न देई चुप रहिले मो जातिर मान बढ़िबो मो जातिर गंभीरता बढ़िबो ताहले एपरि स्थल रे मो नीरव रहिबार एकांत कर्तव्य। मते जने गाली देला मो सेठी प्रत्युत्तर न देई जदि चुप रहिली मो जातिर मान बढ़िबो
ଅଜାତିର ଗମ୍ଭୀରତା ବଢ଼ିବ। ସବୁବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୋଷ ଗୁଣ ଦେଖିବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଏହି ଯେ ଯୋଡ଼ିଏ ଆଖିରୁ ଗୋଟିଏ ଆଖି ତୁମେ ବନ୍ଦ କର, ଗୋଟିଏ ଆଖି ଖୋଲା ରଖ। ବନ୍ଦ ଆଖିରେ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଦୋଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖ ଓ ଖୋଲା ଆଖିରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କର ଓ ସେହି ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶିକ୍ଷା କର। ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସବୁ ଜାତି ଠାରେ ଅନୁକରଣ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁଣ ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଖରାପ ଗୁଣଟିକୁ ସିନା ଆମେ ଦେଖୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଗୁଣଟିକୁ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ତାହେଲେ ସିନା ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉଦାହରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଦୋଷ ଗୁଣ ଶିଖିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଯେ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଦୋଷ ଗୁଣ ଦେଖି ତୁମେ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କର, ତାହା ଶିକ୍ଷା କର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି? ପଢ଼। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ କିରଣ ବିତରଣ କରେ। ସମୁଦ୍ର ଲୁଣ ପାଣିରେ, ମିଶ୍ରି ସରବତରେ, ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ସବୁଠାରେ ତାର କିରଣ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳତକ ଟାଣି ନିଏ ଓ ସେହି ଗୁଡ଼ିକ ପୁନର୍ବାର ପୃଥିବୀରେ ସେଚନ କରେ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ପାଉଛୁ ଯେ ସବୁଠାରେ ଦୋଷତକ ତ୍ୟାଗ କରି ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ସୂର୍ଯ୍ୟର ରଶ୍ମି ଯେଭଳି କ'ଣ କରେ, ସବୁଆଡ଼େ ତାର କିରଣ, ବିଶୁଦ୍ଧ କିରଣ କ'ଣ କରେ, ତାର ଜଳତକ ଟାଣି ନିଏ ଆଉ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରେ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ସେଇଥିପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ କେବଳ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳକୁ ଟାଣି ନେଇ ତାହାକୁ ପୁନର୍ବାର ପୃଥିବୀରେ ସେଚନ କରିଥାଏ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଆମେ ସବୁଠାରେ ଦୋଷତକ ତ୍ୟାଗ କରି ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ପରିଶେଷରେ ସେ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଭାରତ ଜନନୀ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଭାରତ ଜନନୀଙ୍କର ସପତ୍ନୀ କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି। ଭାରତ ଜନନୀଙ୍କର 5-6 ଗୋଟି ପୁତ୍ର। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶିଶୁଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ଆବଶ୍ୟକ। ଜନନୀ କେଉଁ ଶିଶୁକୁ କ୍ରୋଡ଼ରେ ପୁରାଇ ମଧୁମୟ ସ୍ନେହ ଚକ୍ଷୁରେ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ ଶିଶୁଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟ ଚରିତ୍ରକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ବେତ୍ରାଘାତ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଶିଶୁକୁ ନିକଟରେ ବସାଇ ତାଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଶିଶୁର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଜନନୀ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମଧୁମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଜନନୀ ଶିଶୁକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଆଜି ସେହି ସ୍ନେହମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସମ୍ମିଳନୀ ମଣ୍ଡପରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ଭାରତ ମାତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ବିଶେଷ। ଏହି ରୂପଟି ଭାରତ ମାତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅବତାର। ଏପରି ସ୍ଥଳରେ ଉତ୍କଳ ଭାରତ ମାତାଙ୍କର ସପତ୍ନୀ ନୁହନ୍ତି। ସପତ୍ନୀ ଅର୍ଥ ଏଠି ସୌତୁଣୀ। ସପତ୍ନୀର ଅର୍ଥ ହେଲା ସୌତୁଣୀ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର କ'ଣ? ଉତ୍ତର। ତେଣୁ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ, ଯେ ପରିଶେଷରେ ଭାଷଣ ଶେଷରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଭାରତ ଜନନୀ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଉତ୍କଳ। ଭାରତ ଜନନୀଙ୍କର 5-6 ଗୋଟି ପୁତ୍ର। ଶିଶୁଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଜନନୀ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଧାରଣ କଲା ଭଳି ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଉଛନ୍ତି। ମା କ'ଣ କରେ? ଜଣେ ମାର ଯଦି 4-5ଟି ସନ୍ତାନ ଥିବ, ସେ ବିଭିନ୍ନ ପିଲାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେ ତାର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିଅନ୍ତି। କେଉଁ ପିଲାଟି ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ତାକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି, କେଉଁ ପିଲାଟି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ଭଲ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି, କେଉଁ ପିଲାଟି କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଚରିତ୍ରର ପିଲା ତାକୁ ଭଲ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମା ଯେଭଳି ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଶିଶୁର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଜନନୀ ଯେଭଳି ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଉଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ସେହି ରୂପ ଭାରତ ମାତାର ଗୋଟିଏ ଅବତାର।
ତେଣୁ ଏପରି ସ୍ଥଳରେ ଉତ୍କଳ ଭାରତ ମାତାଙ୍କର ସପତ୍ନୀ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତା ସୌତୁଣୀ ନୁହନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସୌତୁଣୀ ଅର୍ଥକୁ ସେ ନେଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ତାକୁ ଯେ ବିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ବା ତାକୁ ଦେଖି ଖରାପ ଭାବୁଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ। ତେଣୁ କବିଙ୍କର ବା ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କର ଏଠି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହା ଯେ ଜାତିର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିଲେ ଜାତୀୟ ଲୋକେ ତହିଁରେ ସୁଫଳ ଭୋଗ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେଣୁ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ନବନିର୍ମାତା ଭାବରେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର ଅବଦାନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ମଣିଷ ଓ ଭାଷାକୁ ପ୍ରାଣ ଭରି ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି ବିଧାନ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଜୀବନକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଠି ଥିଲା ଯେ ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦରକାର। ଯଦି ଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇପାରିଲା ତାହେଲେ ଆମ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧିତ ହେଲା। ଆଉ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ସଦ୍ଭାବ ରହିବ। ଜାତୀୟ ଜୀବନର ବିକାଶ ନିମିତ୍ତ ଏକ ବିଶେଷ ଗୁଣ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅସଦ୍ଭାବ ସତ୍ତ୍ୱେ ଜାତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଜାତିର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିଲେ ଜାତୀୟ ଲୋକ ହିଁ ତହିଁରେ ସୁଫଳ ଭୋଗ କରିବେ। ଜାତୀୟ ଜୀବନର ବିକାଶର ଏକ ବିଶେଷ ଗୁଣ ହେଉଛି ସବୁଠାରେ ଦୋଷତକ ତ୍ୟାଗ କରି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତେଣୁ ସେ ଜାପାନ ଜାତିର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଦେଖିବାନି, ବନ୍ଦ ଆଖିରେ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଦୋଷକୁ ଦେଖିବା ସହିତ ଖୋଲା ଆଖିରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା। ଦୋଷ ଆସିଲା ଜଣଙ୍କର ଖରାପ ଗୁଣକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖିବାନି ବା ଶୁଣିବାନି, ଖରାପ କଥା ଆମେ ଶୁଣିବାନି। ତେଣୁ ଭଲ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆମେ ଯେ ସମାଜର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଆତ୍ମ ବଳିଦାନ ସହିତ ନିଜ ଜାତିର ମାନ ବଢ଼ାଇବା କଥା ମଧ୍ୟ ଏଠି କହିଛନ୍ତି। କୁକୁରକୁ ଡାହାଳ କୁକୁର ଆଉ ଦେଶୀ କୁକୁର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ନିଜସ୍ୱ ଗୋଟେ ବଳିଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାତୀୟ ଚେତନାକୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରାଇଛନ୍ତି। ଜଳ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଜାତୀୟ ଗୁଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ବିନ୍ଦୁଏ ଜଳ ତାର ଜାତୀୟ ଗୁଣ ନିମ୍ନଗତି ମହାସମୁଦ୍ରକୁ, ଏଇଭଳି ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତୁମେ ମାନେ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିଲେ ଏ ବିଷୟଟିକୁ 2-3 ଥର ଯଦି ତୁମେ ପଢ଼ିବ ତାହେଲେ ଏହାର ଅର୍ଥଟିକୁ ବୁଝିପାରିବ। ତାପରେ ଆମେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ତୁମ ଉତ୍ତର କରି ମୋତେ ଦେଖାଇବ।